السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونصلی علی رسولہ الکریم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم الہمنی رشدی وعیذنی من شر نفسی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم فقہنا فی الدین وبک نستعین، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم، اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن، آمین یا رب العالمین۔ رب زدنی علما اجمعین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ آیہ نمبر 49 ہو گیا۔ 50 50 50 ہاں 49 سورہ تک ہوا۔ توبہ 49 توبہ 50 49 ہوا تھا نہیں؟ ہاں 49 تھا۔ ہاں 49 ہو گیا۔ ہاں 49 ہوا تھا۔ ہوں کس کے متعلق آیا تھا 49 میں؟ کیا واقعہ تھا؟ 49 وہ جہاد کو جانا نہیں چاہ رہے تھے، منافق کے بارے میں۔ پرٹیکولر آدمی کا آیا، ایک من چلا نوجوان، دل پھینک نوجوان، جد بن خیس، تاریخی واقعہ، تاریخی واقعہ۔ اسے دیکھ کر دوسرے بھی ذرا بہک گئے تھے۔ بول رہا ہمیں کیا جناب، وہاں کیا تھا، تکلیفیں تھیں، بہت مصیبتیں تھیں، فصل تیار کھڑی تھی، وقت بہت خراب تھا، بیچ میں صحرا بہت خراب تھا، اور مردوں کی وہاں ضرورت تھی۔ ہر کوئی نکلنے کا ایک نفیر عام ہو گیا تھا، اعلان عام ہو گیا تھا، اب آپشن نہیں تھا بیٹھے رہنے کا۔ ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اعلان عام نہیں کرے تھے، چاہے جو آئے والنٹریلی، جو آئے، جو نہیں آنا چاہتا اس کے لیے زبردستی کچھ بھی نہیں تھی۔ اب ضروری تھا، آپشن نہیں تھا۔ وہ معذور اپاہج جو تھے وہ بیٹھ سکتے تھے، تو اس کے ضمن میں جو لوگ نہیں آنا چاہتے تھے، جو منافقین تھے، ان کا نفاق باہر آ گیا۔ حضور یہ ہے، یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے، یا کوئی مصیبت ہے، یا مشکل ہے، ایسے یہ جو بھی لنگڑے للے ایکسکیوزز دیتے تھے، حضور کو حالانکہ معلوم تھا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن چونکہ آپ رقیق القلب تھے، نرم مزاج تھے، آپ وہ خود خرید میں جانا نہیں چاہتے تھے۔ نہیں نا، آپ کا ٹھیک ہے نا، سب ٹھیک ہے نا، آپ کیوں ایسے بہانے کر، ایسا کچھ نہیں بتاتے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، نہیں آتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ نے لیا، پکڑ لیا نا۔ کیسا لیا؟ آف اللہ عنکا، اے نبی آپ کو اللہ معاف کرے، لباسن تھا، کیوں سب کو اجازت دے دیتے ہو، جاؤ جاؤ بیٹھے رہو گھر میں، کیوں دے دیتے ہو ایسی اجازت ہے؟ پھر اللہ نے دوسری بار دوسرے آیت میں کہا ہے کہ یہ جو نہیں آئے نا، یہ اللہ کی حکمت تھی کہ وہ نہ اٹھیں۔ اگر وہ آتے تو کیا ہوتا تھا؟ میں نے ایک چند کوشچن دیے ہیں گروپ میں، دیکھا آپ نے؟ ہاں میں نے کیا دیا ہے پہلا کوشچن میں، کیوں نہیں اٹھے یہ منافقین؟ تو اللہ نہیں ٹھیک ہے، تو ان کا نیت سنسیئر نہیں تھی، اور دوسرے ہاں دل میں شک آتے تھا، تو کیا ہوتا تھا؟ اللہ آتے بول تو رہا ہے فساد پھیلاتے تھے، فساد کنفیوز درمیان میں گھومے پھرتے، لشکر بگاڑ اور لشکر جاسوس میں کرتے تھے، آسان کے تدبیریں درمیان الٹ پلٹ گھومتے، کرتے تھے، ہاں جاسوسی کرتے، تدبیریں ادھر ادھر بولتے، لوگوں کا مورل ڈاؤن کرتے۔ اور کیا ہو سکتا تھا؟ یہ جو بولے بولے انسان، سمپل ہارٹیڈ جو انسان ہوتے ہیں، معصوم انسان نے، ان کو کیا سمجھ لیتے، خلوص سمجھ لیتے، بھائی انہوں کر رہی ہیں تو صحیح رہیں گا۔ بہت مشکل ہے، اتنا بڑا لشکر کے ساتھ ٹکر، اتنا بڑا روم کے ساتھ ٹکر، صحیح بات ہے نا یہ لوگ جو بول رہے ہیں۔ یہ پہلے اس کے بعد صفوں میں آ کر بھی کرتے تھے، کیا آ گئے ہیں، کیا کر رہے ہیں، منافقین تھے تھوڑے، اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے درمیان ہی ہیں، تمہارے لشکر میں ہی ہیں۔ اور یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ صفوں میں دوڑتے پھرتے اور ان کا مورل ڈاؤن کرتے، ان کو پست ہمت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے، یہ نہیں اٹھے، اللہ نہیں اٹھایا ان کو۔ ان کا امبیاز باب انفعال میں لا لیا اللہ، ان کا اٹھنا ہی اللہ کو پسند نہیں تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نقصان دہ ہوتا اسلامی لشکر کے لیے۔
फायदा कुछ नहीं होता था, नुकसान होता था। इस वास्ते अल्लाह इनको उठने नहीं दिया। लेकिन क्या हो गया, मुनाफिक कि कौन है बोल को सबको मालूम हो गया। मालूम मुनाफिक होगा, क्या एक्सपोज। करता है, इन्हों तुम्हारे अंदर रहे तो तुम्हारा क्या नुकसान हो सकता है, और तुम्हें कितना अलर्ट रहना है इनसे। इनसे बहुत मारे आस्ती से बहुत अलर्ट रहना। आपके दुश्मन साधु साधु के लिबास में हो ठीक है, चोर चोर के लिबास में हो तो ठीक है, चोर साधु बन जा को आना नहीं। क्या होता है तब, मामूली नुकसान। उसे साधु समझ लेती। साधु उसके उसके लिबास में रहना, चोर चोरी छाना, दिखावे के वास्ते भी चोरी छाने। यहाँ क्या हो गया था, मुनाफिक मुसलमान का मोमिन का लिबादा ओढ़ कर आ गए थे। ये क्या हुए, मारे आस्तीन। मारे बोले तो क्या, सांप, आस्तीन का सांप, आस्तीन का सांप बनकर आए थे। अब अंदर ही रहे तो क्या मालूम होता है। अब घर का क्या बोलते हैं, घर का वैदी लंका ढाए। किसे मालूम कर सकती, इन्हें बोले उन्हें बोले। अब्बासिया हुकूमत डाउन हुई, खिलाफत वो कौन सा थी, खिलाफत उस्मानिया, वो डाउन हुई। उसका फॉल ऑफ खिलाफत राशिदा, फॉल ऑफ खिलाफत उस्मानिया, फॉल ऑफ खिलाफत अब्बासिया। क्यों हुआ ये सब भी, घर का वेदी, चाचा चाचा, यही लोग, कोई दूसरे नहीं, बात के नहीं। हाँ चलिए आगे चलते हैं। आया नंबर 49 हो गया, जिसमें ये लोगों के मुनाफिकीन के बारे में आया था। पर्टिकुलरली एक मंचले के जिमन में आया था, जुद बिन कैस, जो कह रहा था कि मैं बहुत आशिक मिजाज हूँ, मैं बहुत जन परस्त हूँ, दिल फेंक नौजवान, मुझे अगर लेकर गई तो फितना हो जाता है, मैं संभाल नहीं सकूंगा खुद को, मैं अपने आप पर काबू नहीं रख सकूंगा। कहा जाता है, मुझे पता चला है कि रूमी औरतें बहुत खूबसूरत हुआ करती। अब मैं क्या करूं, मैं फितने में पड़ जाता हूँ, मुझे फितने से बचाइए, मुझे ना ले जाइए। तो अल्लाह कह रहा है कि वला तुफ्तिनन्नी, मुझे ना डालिए फितने में। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह खबरदार, फिल फितनती सख्तु, तुम पड़ गए हो फितने में, ऑलरेडी तुम पड़ गए हो। वह इन्ना जहन्नम लमुहीततुम बिल काफिरीन, वो पड़ चुके हैं फितने में, और बेशक इहाता किए हुए है काफिरों को जहन्नम। आइंदा नेक्स्ट आया है, आया नंबर 50। इसी आगे चल रहा है, वाकयात यही है मुनाफिकों के बारे में, जो नहीं जाना चाहते थे, जो बहाने लुंगड़े लल्ले बहाने बनाते थे, इन्हीं के आगे चल रहा है ये ग़ज़वा तबूक का ही वाकया। इन तुसिबका हसनतुन तसूहुम व इन तुसिबका मुसीबतुन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अमरना मिन क़ब्लु व यतवल्लौ व हुम फ़रीहून। यहाँ एक वर्ड क्या आ रहा है, इन तुसिब का हसनतन तसूहुम व इन तुसिब का मुसीबतन यक़ूलू क़द अख़ज़ना अमरना बिन क़ब्लु, इससे पहले भी, वो यतवल्लौ, और वो पलटे, वो हम फरीहून, खुश पलटे। क्या उन्होंने लाल किला जीत लिए जैसा क्या महसूस करे, हम जो ये तदबीर कर चुके हैं ना, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले ही परमिशन ले लिए कि ये है वो है बहाना करके। अब देखो ये लोग जा रहे हैं, इतनी बड़ी सल्तनत से टक्कर ले रहे हैं, अभी आएंगे कि नहीं आएंगे, ताक में थे। क्या होगा, इतनी बड़ी टक्कर, इतनी बड़ी कुव्वत से टक्कर लेने जा रहे हैं सुप्रीम पावर से, देखें ये बच के आते भी हैं कि नहीं। अब यहाँ वही बात, अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाए, अल्लाह फरमा रहा है इन लोगों के, मुनाफिकीन के ये जो दिली कैफियत है उसको उजागर कर रहा है अल्लाह के। अगर मुसलमानों देखो, अगर तुम्हें कोई भलाई मिल जाए तो उन्हें बड़ा दुख होता है, बहुत मगमूम हो जाती। ऐसा कौन करती, जलने वाले, हसद करने वाले, जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, हमारे दरमियान भी ये कायदा खुली है, हम नहीं, हमारे दरमियान भी जो भी होता है, कौन जलती, हमारे अपने नहीं जलते, बहन भाई नहीं जलते, जो दूसरे रहती, जो हसद करते रहती, जो जलते रहती, उन्हें दुख होता है। किसी की भलाई से दुख किसे होता है, हासिदों को होता है, दुश्मनों को होता है, जलने वालों को होता है। ये मुनाफिकीन ऐसे ही थे। और अगर तुम पर कोई मुसीबत आ पड़े तो कहते हैं कि हमने तो पहले ही अपना बचाव कर लिया था। कोई भलाई मिल गई तो जलने लग जाते, कोई मुसीबत आ पड़ी तो खुश हो जाते और अपने आप को थपकी दे लेते, शाबाश शाबाश, हमने तो पहले ही ये जो बचाव तदबीर कर लिया ना, पहले ही हमने सामान बचने का कर लिया, बड़ा अच्छा किया, अपना बचाव कर लिया था,
اور یہ کہہ کر بڑے خوش خوش واپس چلے جاتے تھے۔ مسلمانوں کو آگاہ کر رہا ہے اللہ کہ دیکھو ان کی روش ایسی ہے، ان کی دلی کیفیات ایسے ہیں، اور آگاہ ہو جاؤ، بی آن یور گارڈ، الرٹ رہو۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اب اللہ سکھا کر دے رہا ہے، کہو ان سے کہ اگر ہمیں کوئی مصیبت پہنچتی بھی ہے، ہرگز نہیں پہنچے گی مصیبت ہمیں مگر ما کتب اللہ۔ کتبہ یکتب لکھنا، یہاں مطلب ہے جو مقدر کر دینا۔ لکھ دینا بولے تو کیا؟ مقدر کر دینا۔ ہماری تقدیر لکھ دیا اللہ تو مقدر ہو گئی نہیں، اب جو ہے وہی ہوگا نا۔ بچہ جب 120 days کا ہوتا ہے تب جو نوشتہ یا حیات آ جاتا ہے، فرشتہ لے کر آ کے ڈال دیتا ہے، وہی ہمارا مقدر ہوتا ہے، وہی ہمارا مقدر ہوتا ہے۔ اعمال اور صدقات خیرات کوئی تغیر اس میں پیدا کرتی، لیکن نہیں بھیا ان لارج وہی ہوتا ہے۔ اور یہ جو اللہ ایسا کہہ رہا ہے یہ اس لیے کہ جو تمہارے مقدر میں جتنا کمانا ہے، جتنا رہنا ہے، جو جو تمہارے سامان زندگی ہونا ہے، وہ سب لکھ دیا گیا ہے۔ کیا نہیں لکھا ہے؟ کچھ نہیں لکھا ہے، کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کیا ہمارا فیصلہ آخرت کا، جنت دوزخ کا فیصلہ، جنت دوزخ کا فیصلہ صحیح ہے۔ اب یہ فیصلہ کس پر منحصر ہے؟ کس پر منحصر ہے؟ ہمارے اعمال پر۔ اٹ ڈیپینڈس آن what؟ عمل پر، اور ہمارے عمل، ہمارے اعمال کو اللہ خیر کو چھوڑ دیا۔ اب یہ سارا مقدر طے کر دیا، لکھ دیا۔ دوسرا، اب جو تمہیں اعمال کر کے تمہارے حسن اعمال سے جنت کی کوسی منازل تمہیں پہنچنا، جنت کی کوسی منازل تم حاصل کر سکتے ہو، تمہارا کتنا زور لگا سکتے ہو، کتنا دین میں جا سکتے ہو، اس کو چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا۔ یہ دروازہ کھلا ہے۔ اب یہ تمہارے اوپر منحصر ہے کہ تمہاری دلی آماجگاہ کیسی ہو سکتی ہے، دلی آرزو کتنی ہوتی ہے، دنیا میں پھنسنا کہ دین میں جانا۔ اب یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ دنیا فائنائٹ ہے اور آخرت کیا ہے؟ انفائنائٹ ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، یہ چھوٹی زندگی ہے۔ اللہ نے یہ فہم بھی دے دیا ہے کہ ایک واقعہ بیان کر کے جب مردے سے پوچھا جاتا ہے، اٹھنے والے سے مردے سے پوچھا جاتا ہے کہ تو کتنا سویا، تو کیا جواب دیتا انہیں؟ آدھا دن، ایک دن، یا دن کا کچھ حصہ، یا دن کا کچھ حصہ، یومن بعد یوم، وہ بعد یوم، کچھ حصہ۔ تو اب معلوم ہو گیا یہاں کہ یہ اتنا پورا گزرتا ہے، برزخی زندگی گزرتی ہے، سب کچھ گزرتا ہے، تو وہ لگتا ہے اتنا کہ بہت قلیل سی مدت، ابھی سویا ابھی اٹھا، ابھی دفن کیے تھے ابھی سویا ابھی اٹھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ اس سے پہلے کی آیت میں کہہ رہا ہے کہ دنیا کی یہ جو بھی ہے بہت چھوٹی ہے، بہت ہی کم حیثیت رکھتی ہے۔ یہ اس کے اس کے اگینسٹ جو ہے آخرت کا، وہ ہمیشہ رہنے والا، اور اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے، اس کا کیف ہی کچھ اور ہے جو تمہیں ابھی معلوم نہیں ہو سکتا۔ قل لن یصیبنا، اللہ سمجھا رہا ہے کہ جواب ان کو یہ دو، کس کو؟ منافقین کو۔ منافقین کو جو یہ پچھلی آیت سے جوڑیے، اس سے پہلے کی آیت سے جوڑیے، کیا کہہ رہے ہیں؟ ان تصیبنا حسنۃ یسوہم، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تسوہم، وہ برائی، اگر کوئی برائی پہنچتی ہے تمہیں، اگر کوئی بھلائی ملتی ہے تمہیں تو ان کو بہت دکھ ہوتا ہے، اور برائی پہنچتی ہے تو بہت خوش ہو جاتی۔ کوئی جنگ میں جا کر شہید ہو گئے، کوئی جنگ میں جا کر زخمی ہو گئے تو انہوں بہت خوش ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ ان سے کہو قل لن یصیبنا، لن کئی کو یوز ہوتا ہے بھائی، لن، لم، لا، یہ درجات ہیں۔ نو، نو وے، ڈفرنس ہے کہ نو، نو بولنے میں اتنی شدت نہیں ہے، نو وے بولے تو آپ ہرگز نہیں، قطعاً نہیں، کسی صورت نہیں۔ ہاں، یہی مطلب میں یوز ہوتا ہے لن۔ لن جو ہوتا ہے نا پر زور نفی کرتا ہے، لم اتنا زور کا نہیں کرتا، لا بھی اتنا زور کا نہیں کرتا، ہاں جتنا لن کرتا ہے۔ لن یصیبنا، لن نہیں پہنچتا، یصیبنا ہرگز نہ پہنچے گا ہم کو، نہ ہم کو، ما کتب اللہ لنا، مگر وہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اسے کون تبھی ہونے کو ٹال سکتے ہیں کیا؟ اللہ نے جو
किया है, घर बैठे भी हम शहीद होंगे, घर बैठे रहे शहीद तो भी हम कोई चीज आएगी, फितरी मौत मर जाएंगे अगर मरना है तो। जंग में जाकर भी खालिद बिन वलीद कहा करते थे लोगों को, लोगों जंग में जाने से शहादत का खौफ ना रखो, शहादत सबको नहीं मिलती, मैं कितना चाहा, कितनी मेरी तमन्ना थी, मैं नहीं शहीद हुआ, मुझे शहादत का जब नोट करने का मुझे नहीं मिला मौका, नसीब नहीं अब हुआ। देखो मैं ऊंट की तरह पड़ा मर रहा हूँ बिस्तर मर्ग पर। जाओ, शहादत सबको नहीं मिल जाती, वो तो बहुत बड़ा मुकाम है जो अल्लाह चुनिंदे लोगों को ही देता है, और वो क्या कैफियत है वो शहीद को ही मालूम है। शहीद को जब पूछा जाता है अल्लाह का दीदार दिखा कर कि आप तुझे क्या चाहिए, तो वो क्या कहता है, मैं बार बार मतलब आऊं तो भेजो कत्ल हो जाए, वापस आते हाँ वापस आना फिर कत्ल होना, तेरी राह में कत्ल होना। होना। तो अब हमें इससे पता चलता है, जरा अंदर जाकर सोचें, हमारे दिल के अंदर की ये अगर अप्लाई करें हम तो हमें मालूम होता है कि वो कुछ है सरशारी उसमें, कुछ है कैफ उसमें, जो उसे ये इस बात पर आमादा करता है कि बार बार आए, बार बार शहीद हो जाए। शहीद हुए। ये मरने का अलग, मरने की बात अलग है, अल्लाह की राह में कत्ल होने की बात अलग है, उसकी सरशारी, उसका कैफ, उसका हिज्ज वो अलग ही है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि दो ही चीजें हो सकती, मुसीबत अगर जंग में जा रही तो क्या हो सकता है भाई, दो ही चीजें हो सकती, या तो गाजी बनकर लौटता है, माल गनीमत के साथ लौटता है, इज्जत के साथ लौटता है, अल्लाह की निगाह में बहुत बुलंद हो जाता है। दूसरा क्या है, उससे भी ज्यादा शहीद महाराज। शहीद, शहीद होता है, शहीद उसे अल्लाह क्या देता है, कितना रखा है उसके वास्ते, जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ है वो तो तुम नहीं जान सकते, वो उसी को मिलेगा, वो उससे बड़ी भलाई है। तो दो ही भलाइयां हैं, कुल नहीं उसी बना इल्ला मा कतब अल्लाहु लना, वो हुआ मौलाना, वो हमारा मौला है, उन्हें हमारे साथ जुल्म नहीं कर सकता, और कोई हमारा नुकसान हो ही नहीं सकता, हमारे साथ बेइंसाफी नहीं हो सकती, उसकी राह में शहीद हो रहे तो उन्हें देता है, वो हमारा मौला है। मौला के मतलब कैसा आता है, बहुत वसीउल मतलब, ये वर्ड है ने, मौला निगहबान भी हो करीम सकता है, बहुत है। मौला गार्ड भी हो सकता है, और मौला नासिर, हामी, मददगार, रकीब, निगहबान, रखवाला, सारे यानी ऑल इन वन अल्लाह हमारा। रब भी इसी मफहूम में आता है, रब, रब। अलस्तु क्या आहत करके आए हम, अलस्तु बिरब्बिकुम, रब्बिकुम बोला वहां, रब बोला, यानी तुम उसे सब कुछ समझना, खिलाने वाला, पिलाने वाला, पालने वाला, तकलीफ करने वाला, सब कुछ, एवरीथिंग उसी के जिम्मा में है, उसी के जिम्मा है। अगर तुम ये समझते हो तो तुम अल्लाह को रब समझते हो। तो यहाँ भी उसी मतलब में आ रहा है कि वो तो हमारा मौला है, वो कैसा हमारे साथ कोई और ये कर सकता है, उसके राह में जा रहे तो वही हमारा मौला है, वही हमारा नासिर है, वो जो देता है हमारी झोली में, वो जो भी डालता है वो खैर ही खैर है। अल्लाह जो भी जिस सिचुएशन में भी जो भी हमें रखता है ना उसमें खैर है, हम नहीं समझते, हम ये जो करीब का देखते हैं आगे का नहीं देखते ना, दूर अंदेशी हमारे में बहुत कम है, दूर का नहीं देखते। वो हुआ वो एक ये है क्या है, हदीस है देखो, हुआ करहुल लकुम, वो हुआ शर्रुल लकुम, वो हुआ करहुल लकुम, वो खैर रहती है उसमें लेकिन तुम समझते हो उसमें खैर नहीं है, वो हुआ शर्रुल लकुम, उसमें वो हुआ खैरुल लकुम, उसमें शर रहती है, उसमें खैर रहता है, लेकिन तुम समझते नहीं, तुम समझते नहीं, अल्लाह को मालूम है। तो हमने जो भी सिचुएशन आता है हमारी समझ से तो बाहर रहता है कि आगे इसका क्या होने वाला है। अब जो हुदैबिया हुआ वो दब कर करे, बहुत ही मुसलमानों को ह्यूमिलिएटिंग ये था, लेकिन क्या हुआ, उसे अल्लाह क्या बोलता है, फतहुम मुबीन बोलता है, इन्ना अंज़लना लका फतहुम मुबीना, ये फतह मुबीन है तुम्हारी, वहीं से शुरू हो गई ना, वहीं से फतह शुरू हो गई नहीं मुसलमानों की, तोड़े हुआ, उसके बाद जो फतह मक्का हुआ, हाँ इसी से तो हुआ। और जो फतह मक्का वो जो सुलह हुदैबिया हुआ उसकी वजह से 10 साल की जंग बंदी जो हो गई, उसकी वजह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ खैबर फतह कर सके और यहाँ जुनूब की तरफ कंसंट्रेट कर सके।
मदीने की तरफ कंसंट्रेट कर सके। नहीं तो हमेशा खशखशा लगा रहता था, कुफार आ जाएंगे, कभी वो हमला करेंगे, कभी कबाइल को जमाएंगे, कभी लश्कर आ जाएगा उनका, ये खदशा लगा रहता था। अब क्या हो गया, पीस हो गया। अब यहाँ रहीम क्या रोम भी फतह हो गया, खैबर भी फतह हो गया, पूरे यहूदियों के साथ ये हो गया, नहीं सब कुछ परवेव में आ गया। तो ये फतह मुबीना कह रहा है अल्लाह। तो हमें नहीं मालूम होता कि हमने जो सिचुएशन में रखा गया है, नरमी है, गर्मी है, खुशी है, गम है, जो भी है वो अल्लाह की तरफ से सही है, वो अल्लाह बेहतर जानता है। उस वास्ते हमें परेशानी नहीं होना। यहाँ भी यही बताइए, बहुत याद रखने की आयत है ये। सेकंड थॉट भी नहीं आना सिचुएशन, सेकंड थॉट भी नहीं आना। अल्लाह पर जब तवक्कल करिए, कभी कभी ऐसा होता है कि होता या नहीं होता, शक वो नहीं आना, सेकंड थॉट हाँ नहीं आना, शक नहीं आना, सेकंड थॉट नहीं आना, शक में, तरद्दुद में, कश्मकश में, तजब्जुब में नहीं पड़ना। ये कई को है, ऐसा कई को आ गया, मेरे ऊपर इस कई को, ये नहीं आना। अल्लाह ने चुन लिया है किसी आजमाइश के लिए, मेरे ऊपर गुजरा ये। वो जो कम इल्मी के थे ना, कम इल्मियत वाले, वो वक्त ऐसा होता है कि बहुत खराब वक्त होता है, अल्लाह बचाए हर किसी को। लेकिन जो कम इल्मियत के थे उनकी जबान से निकल गया, बहुत सी ऐसी चीजें निकल गई जो किसी कम इल्मियत वाले को है ना डाउन कर दे, जमीन की तरफ खींच दे। वो डाउन करना इंसान की फितरी आ गया, वो डाउन वो करना कम पहले इल्मियत डाउन। वाले करते हैं, सब नहीं करते, कम इल्मियत वाले करते हैं। जो इल्म ये इस्लामी इसका इल्म नहीं रखते ना, दीन का इल्म नहीं रखते, या ये क्या ये अहादीस का इल्म नहीं रखते, कुरान का इल्म नहीं रखते ना, उनकी बातों में नहीं आना। किसी को कोई गम अल्लाह ना करे पड़ गया तो ये लोग जो कम इल्मियत वाले रहते इनका शिकार नहीं बनना। अगर मुझे इल्म नहीं रखता, अल्लाह मुझे इल्म देकर ना बचा लेता तो मुझे भी क्या होता पता नहीं। कई ऐसे लोग आ गए मेरे इसमें, ये क्या ताजियत को जो आती ऐसी ऐसी बातें करती, आपका मोरल जीरो हो जाता है। ये जो आप उठा उठा के रखती अल्लाह को नहीं नाराज करना बोल को, वो सब भी पानी में मिल जाता है। अल्लाह की मर्जी के सामने एक पत्ता भी हिल नहीं सकता ना मुन्नी। मिल सकता, और अल्लाह की मर्जी में कुछ है मसलिहत, कुछ है मसलिहत है, मसलिहत के बगैर ये मालूम होना किसे मालूम होता है, इल्मियत रखने वाले। हमारे बस में क्या है, क्या है हमारे बस में, कुछ नहीं। दूसरा क्या बोलती मालूम है, ये कम नसीबी, ये कम किस्मती, या कोई उनके अल्फाज है, ये वर्ड है ही नहीं इस्लाम में। है क्या ये वर्ड्स, ये वर्ड्स नहीं है। कम नसीबी कहीं नहीं है, कम किस्मती कहीं नहीं है, कहीं नहीं है। जो भी अल्लाह देता है वो हमारी भलाई के लिए ही देता है। तो यहाँ कहा जा रहा है और एक इम्तिहान की तरह लेना सुना हमें, आजमाइश, और अल्लाह के करीब हो जाते हैं। हमें अल्लाह को करीब करने में अल्लाह कभी हमारे साथ ऐसे इम्तिहानात लेता है। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मिसाल, जो जाते नहीं बोलते, पूरी जिंदगी गुजर गई ना इम्तिहानात में। 87 ईयर्स में एक बच्चा दिया, जब 100 साल के हुए तो उसकी भी कुर्बानी की बात आ गई। क्या गुजरी होंगी, ले जाकर लिटा दिए। वो बच्चा भी कैसा शान वाला, पट्टी बांधो अब्बा, आप नहीं चला सकते मेरी गर्दन पर, कैसी शान वाला बच्चा वो। ये ऐसी जो चीज, ये जो इल्म रखती ना उनका ये चमक जाता है। इल्म सबर करने वाले का मकाम कितना बड़ा होता है, मकाम बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। उसका तो अल्लाह बता रहा है कि जो भी ये करता है उसके मुताबिक एक हदीस है, हदीस कुदसी, जिसके ऊपर आजमाइश गुजर गई और जिसके ऊपर गुजरी नहीं, इन दोनों की कैफियत रोज महशर में बता रहा है अल्लाह के। जिनके ऊपर गुजर गई और जिनको वो मकाम मिल गया, आला से आला दर्जा अल्लाह दे देता है। अगर सबर करे रहे तो उस वक्त सबर करना, वाविला नहीं मचाना, शिकवा शिकायत नहीं करना। वो आता है, गम आता है, वो अलग बात है जो नेचुरल होता है, लेकिन वो जो वो को मार पीट के जो करती नहीं, वो नहीं करना है, नहीं करना। तो उनका जो मुकाम होता है वो देख कर, जिन पर नहीं गुजरी, जिन पर ये नहीं गुजरी, आजमाइश नहीं गुजरी, उन्होंने कपड़े फाड़ने लगने की या दीवाना वार अपने आप को नोच लेने की कैफियत होती है। कहते ये हदीस है खुद सी, ये अल्लाह बोल रहा है। तो और उन्होंने ऐसा सोचते कहते अल्लाह इनको इतना मुकाम मिल गया, वो जो गुजर गई सो गुजर गई, एक वक्त गुजर गया उनका, उन्होंने सबर करे उनको इतना मुकाम दे डालिया, हमने भी देना था।
ہمارے اوپر بھی جب کاش کی جب کوئی آزمائش گزری ہوتی اور یہ مقام ہمیں حاصل ہوتا، اتنا مقام رہتا ہے۔ اب یہ کمپیریزن یہ اللہ بتا رہا ہے، گزرا نہیں ہے، لیکن اللہ بتا رہا ہے کہ ایسا ہوگا، یہ مقام ہوگا۔ تو اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ کیا مقام ہوگا جس پر آزمائش گزرتی ہے اور جو صبر کرتا ہے۔ صبر کرتا ہے، اللہ صبر پر وہ توکل کر، امپورٹنٹ ہے، صبر صبر صابرین، صبر کرنا امپورٹنٹ ہے۔ صبر اللہ کون کرتا ہے؟ اللہ پر بھروسہ رکھنے والا صبر کرنے کرتا والا ہے، صبر۔ دوسرا صبر نہیں کر سکتا۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ جنگ میں جانے سے نہ ڈرو، جنگ میں جانے میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا تو شہید ہوتا ہے جو وہاں اعلیٰ مقام پاتا ہے، جو ایک دم جنت مل جاتی ہے نا، اسے کوئی دیر نہیں لگتی۔ شہید کے پہلے خون جو زمین پر گرتا ہے اس کے ساتھ اس کے واسطے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر نہیں بچ کو آ گیا تو مال غنیمت ملتا ہے اس کو، اکرام ملتا ہے اس کو، اور کیا کیا مقام اللہ کے نبی میں بھی انہیں اونچا رہتا ہے۔ یہ مقام بہت بلند ہے شہید شہادت کا۔ اس کے بعد آیا یہ جو بچ گیا اسے بھی غازی کا، جو بچ گیا انہیں غازی، جو شہید ہو گیا انہیں شہید۔ صحیح۔ تو اس کے متعلق کہہ دو اے مسلمانوں کہ اللہ نے ہمارے مقدر میں جو تکلیف لکھ دی ہے، ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی۔ اللہ جو مقدر فرما دیا ہے نا، اس کے آگے پیچھے ایک رتی بھی ہل نہیں سکتا۔ جو لکھ دیا ہے وہ لکھ دیا ہے، مقدر ہو گیا جو وہی ہو کر رہے گا۔ اب اس میں بلائیں ٹلتی کس سے ٹلتی ہیں؟ خیرات سے ٹلتی، صدقات سے ٹلتی، ہمارے اچھے اعمال سے ٹلتی۔ وہ کیا ٹلتی؟ سو بلائیں ٹلتے، سو مصیبت مصیبت موت سے نہیں، موت کا ایک وقت مقرر ہے، موت کب آنا ہے وہ تو مقرر ہے۔ اب وہ کیا ڈرنا؟ وہاں گئے تو میدان جنگ میں شہید ہوتے ہیں، گھر میں بیٹھے تو بھی موت آتی ہے، وہ وقت آنی ہے تو آتی ہے، یہ فطری موت ہوتی ہے، تبھی یہ موت ہوتی ہے، نیچرل موت ہے۔ اس کا وہ مقام نہیں ہے جو شہید کو ملا۔ مرنا تو اسی ٹائم پر ہے، وہاں جاتا تو بھی مرتا، یہاں بیٹھتا تو بھی مرتا۔ ہمیں اس کے سوا کوئی اور تکلیف ہرگز نہیں پہنچ سکتی جو ہمارا مقدر ہو گیا ہے۔ اور آگے کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے مسلمانوں سے کہ کہو، ان لوگوں سے، منافقین سے کہو جو تمہارے اوپر اتنا تانا بازی تانا کسی کر رہے ہیں نا، ان سے کہو اللہ ہمارا رکھوالا ہے، وہ ہمارا رکھوالا ہے، وہ ہمارا حامی ناصر ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے، پالنہار ہے، خالق ہے۔ تو وہ جانتا ہے بہتر ہمارے حق میں کیا بہتر ہے۔ یہ تم کیا تانا بازی کر رہے ہو ہمارے اوپر، تان تشنی کر رہے ہو؟ کیوں گئے جانے سے یہ مر جا رہی، جاتی اب واپس نہیں آتے انہوں، ہمیں دیکھو ہمارا بندوبست کر لیے، کوئی حفاظتی تدابیر کر لیے، ہمارا مقام صحیح کر لیا، ہم یہاں بیٹھے آرام سے بیٹھے۔ اب وہ لوگ جا رہی سر سے کفن بند کر رہے، آئیں گے کہ نہیں، مریں گے وہیں ختم ہو جائیں گے، ٹکر کتنی بڑی طاقت سے ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں نا، کہو ان سے کہ اللہ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا، تم یہاں بیٹھے اگر موت لکھے تو تم بھی مرو گے، تم مرو گے، اگر موت لکھ دی ہے تو وہ ہمارا رکھوالا ہے، وہ ہمارا سب کچھ ہے۔ اللہ ہی پر بھروسہ مومنوں کو کرنا چاہیے۔ ورڈ بائی ورڈ دیکھ لیے، کل آپ کہہ دیں اے نبی، آپ کہہ دیں اے مسلمانوں، دیکھو ان سے کہو لئی یصیبنا، ہرگز نہ پہنچے گا، یصیبہ اصابہ یصیبو پڑھنا یا پہنچنا، مصیبت پڑھنا یا پہنچنا، ہرگز نہیں پہنچے گا ہمیں، الا مگر ما جو کتب اللہ لنا، کتبہ لکھ دیا اللہ نے، لنا ہمارے لیے، ہوا مولانا وہ ہمارا مولا ہے، وہ ہمارا نگہبان ہے، وہ اللہ، اب ایک یونیورسل ایک قاعدہ کلیہ بتا رہا ہے اللہ، وہ اللہ فلیتوکل المؤمنین، اس وقت ہمیشہ کے واسطے بھی اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کس کو؟ متوکلین کو، مومنوں کو۔ والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یہ ڈفرنس تو آپ کو معلوم ہے۔ حسبی اللہ بولے تو کیا، حسبنا اللہ بولے تو کیا، حسبی، حسبی کا تو سنگل اپنا، ہاں ویری گڈ ویری گڈ۔ یہاں یہ متکلم آ گیا تو سنگل، یہ نا جو آتا ہے نا حسبنا، نون الف زبر نا، یہ نحنو کے اس میں آتا ہے جمع، ہم، ہاں حسبنا اللہ ہم توکل کرتے ہیں، حسبی اللہ میں توکل کرتی ہوں۔ یہ تو آپ کو معلوم ہے، ماشاء اللہ۔